Let us discuss neat gas state questions here. Which of the assumptions of the kinetic molecular theory best explains the observations of a gas can be compressed? Okay, first one. Gas molecules move at random with no attractive forces. Okay. The velocity of gas molecules is proportional to their Kelvin temperature. That means kinetic energy is proportional. The amount of space occupied by a gas is much greater than the space occupied by the actual gas molecules. That means empty space is very high. Empty space is very high, therefore gas can be compressed easily. But molecules cannot be compressed. Okay, molecules are tiny molecules. So that C option is the correct one. For compression, we can take this one. Collision, we need not consider. Second question we will take. Okay. Average kinetic energy per molecule of an ideal gas is, okay. Kinetic energy in the sense, kinetic energy for n moles of gas is 3 by 2 nRT. Kinetic energy per mole of gas, 3 by 2 RT. Now, kinetic energy per molecule in the sense, divide this universal gas constant by Avogadro number, you will get this. So, kinetic energy per molecule is equal to 3 by 2 R by N naught is called Boltzmann constant into T. This R by R is called universal gas constant, N naught is called Avogadro number, R by N naught is called Boltzmann constant, we can say. Therefore, average kinetic energy, this average kinetic energy per molecule is this one, 3 by 2 kT. K is called Boltzmann constant. Okay. Next question, order of molecular velocities. Order of molecular velocities in the sense, most probable velocity is equal to square root of 2 RT by m. Next, average velocity is equal to square root of 8 RT by pi m. 8 RT by pi m. Next, RMS velocity is equal to square root of 3 RT by m. RMS velocity. Now, ratio we'll see. Most probable velocity is to average velocity is to RMS velocity. That ratio we'll see. Most probable velocity 2 RT by m square root. And average velocity square root of 8 RT by pi m. Then RMS velocity square root of 3 RT by m. Which common terms are there? You see, cancel it. Molecular mass we can cancel. Universal gas constant R we can cancel. Temperature T we can cancel. So what is the rest in the sense? Square root of 2. Here square root of 8 by pi. Square root of 8 by pi we can say. Here square root of 3 we can say. Therefore, most probable velocity is less than average velocity is less than RMS velocity. RMS velocity we can say. Therefore, most probable velocity is less than average velocity is less than RMS velocity we can say. Okay. Next question we will take. The ratio between RMS speed of hydrogen at 50 Kelvin and that of O2 at 800 Kelvin they're asking. Okay. RMS speed of hydrogen. RMS speed of hydrogen at RMS speed of hydrogen is equal to square root of 3 or T is 50 Kelvin. T is 50 Kelvin. Hydrogen molecular mass is 2. Hydrogen molecular mass is 2. It is RMS speed of hydrogen. Then RMS speed of oxygen will see RMS speed of oxygen is equal to square root of 3 or T. Temperature is 800 Kelvin. 800 Kelvin by molecular mass. Molecular mass of oxygen is 32. Atomic mass is 16. 16 into 2, 32. Okay. So we are simplifying this. R will get cancelled here. R is getting cancelled. So we are getting how much in the sense 1. So RMS speed ratio. RMS speed ratio, if you see, Sohn's option we are getting. Okay. Next question we'll take. The root mean square velocity of a monoatomic gas is U. Its kinetic energy per mole is E. These two are related by what they are asking. Now we will take kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases, in which we will take a kinetic gas equation that is equal to PV is equal to 1 by 3 m and c square. Now they are asking that 1 mole per mole, they are saying per mole in the sense this m is called the mass of molecule, n is called number of molecules. You take Avogadro number of molecules, then this will become 1 by 3 capital M c square. Capital M is called molar mass because m is called mass of one molecule, n is called Avogadro number because 1 mole.
Then we can say PV is equal to nRT. We can say ideal gas equation. N is equal to 1 mole means PV is equal to RT. Therefore, in the place of PV, we will substitute RT. Will substitute. Okay. Then we will multiply 3 by 2 in both sides. So 3 by 2 RT is equal to 3 by 2. If you multiply here, then it will become 1 by 2, 1 by 2 MC square. Okay. Then we can say what is getting cancelled. 3 is getting cancelled. We can say 3 is getting cancelled. Then no, 3 by 2 RT is called kinetic energy per mole. Kinetic energy per mole, we have to take it as capital E, they are saying. Okay. Then this 1 by 2 capital M. C is called RMS velocity. RMS velocity, we have to take it as U, therefore U square. Now we want U, we want therefore 2E by capital M and square root, we can say. Okay. This is what in the sense so what is the option in the sense? So and so option we are getting. Okay. Next. According to kinetic theory of gases, the pressure exerted by the gas is directly proportional to dash of the molecules. Root mean square speed, square of root mean square velocity, mean speed, most probable speed. Okay. So like this question is asked here. What we can say in the sense here. According to kinetic theory of gases means this is the kinetic theory of gases. PV is equal to 1 by 3 mNc square. Okay. PV is equal to 1 by 3 mNc square. The pressure exerted by the gas is directly proportional to what? This C square. C square in the sense what? So kinetic theory of gases means PV is equal to 1 by 3 mNc square. Now this pressure is directly proportional to which one shall we say? So and so square of root mean square velocity, we can say square of root mean square velocity, we can say at a given volume, so P is directly proportional to C square at a given volume. Okay. So next question we'll take. Now at constant volume for a fixed number of moles of gas, the pressure of the gas increases with the rise of temperature due to, that means a number of moles of gas is fixed. Now pressure of gas is directly proportional to temperature. When temperature rises, pressure of gas also rises. When number of moles is same and volume kept constant, volume is kept constant. Okay. So now we can say that now when temperature increases, kinetic energy increases, we can say. Therefore, average velocity increases. Velocity increases. Average speed of molecules. Average speed of molecules increases. Average speed of molecules increases. Therefore, collision over wall of the vessel. Collision over wall of the vessel increases. Therefore, pressure increases, we can say. Therefore, increase in average molecular speed, we can say. Increase in average molecular speed, we can say. Next question. Which of the following is used in deriving the kinetic gas equation? So in the kinetic gas equation, in the sense PV is equal to 1 by 3 mNc square. It is kinetic gas equation. Here C is called what in the sense RMS velocity, root mean square velocity. Therefore, we can say root mean square speed, we can say. Next, the pressure of real gas is less than pressure of an ideal gas because, why? Because due to intermolecular attractive forces. Due to intermolecular attractive forces like this. Okay. Pressure of real gas is less than pressure of ideal gas. Why? Because in the real gas, among the gas molecules, attractive force is possible. That's why. So increase in intermolecular force of attraction. Increase in intermolecular force of attraction. Due to intermolecular force of attraction, the gas is exerting less pressure when compared to ideal pressure. Why? Because now real gas and ideal gas will take real gas and ideal gas will take. Ideal gas means between molecules no attraction, but real gas means attraction is possible. Due to attraction, gas molecules making collision over wall of the vessel. இப்போ இந்த ரியல் கேஸ்னா அட்ராக்ஷன் இருக்கும், ஐடியல் கேஸ்னா அட்ராக்ஷன் இருக்காது. அப்போ அட்ராக்ஷன் இருக்குதுன்னா மாலிகுல்ஸ் வந்து எப்படி வால் ஆஃப் த வெசல்ல போய் கொலிஷனுக்கு போகும்? கம்மியான ஃபோர்ஸ்ல போய் கொலிஷனுக்கு போகும். அதனால ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும். அப்போ ரியல் கேஸ்க்கு ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குதுன்னா கம்மியா இருக்குது, ஆனா ஐடியல் கேஸ்க்கு ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்குது. ஏன் ரியல் கேஸ் வந்து ப்ரெஷரை கம்மியா எக்ஸர்ட் பண்ணுது? மாலிகுல்ஸ்க்கு இடையில அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான். அதனால தான் என்ன சொல்றோம்? இன்க்ரீஸ் இன் மாலிகுலர் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் சொல்றோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போறோம். Real gas do not follow the ideal gas equation perfectly under a conditions.
they show deviation from the ideal behavior when எப்போ வந்து ரியல் கேஸ் வந்து ஐடியல் கேஸ் பிஹேவியர்ல இருந்து டீவியேட் ஆகுது, ரியல் கேஸ் வந்து ஐடியல் கேஸ் பிஹேவியர்ல இருந்து எப்போ டீவியேட் ஆகும் அன்ட்டு கேட்குறாங்க. எப்போ டீவியேட் ஆகும்? ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் போதும் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் போதும் தான் இது மாதிரி நடக்கும். ப்ரெஷர் அதிகமாகவும் டெம்பரேச்சர் கம்மியாகவும் இருந்துச்சுனாக்கா இது போல நடக்குதுன்னு சொல்றோம். அப்போ வந்து ரியல் கேஸ் ஐடியல் கேஸ் பிஹேவியர்ல இருந்து டீவியேட் ஆகும் எப்படின்னா ஹையர் ப்ரெஷர்லயும் லோயர் டெம்பரேச்சர்லயும் இது போல நடக்கும் அன்ட்டு சொல்றோம். அடுத்து வேண்டர்வால்ஸ், the van der Waals equation is true for, இந்த van der Waals equation யாருக்கு? ரியல் கேஸ்க்கு தானே. இந்த van der Waals equation ரியல் கேஸ்க்கு தானே. ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஐடியல் கேஸ்க்கு. ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன்ல சம் கரெக்ஷன் டேர்ம்ஸை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம், ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் வால்யூம் கரெக்ஷனை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். அதுதானே van der Waals equation சொல்றோம். எதுக்காக? ரியல் கேஸ்க்காக. சரி, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். which of the following exhibits the weakest intermolecular forces? ஸோ வீக்கஸ்ட் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் கேட்குறாங்க. வீக்கஸ்ட் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ்னாவே நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து போலார் மாலிகுலா இல்லை நான் போலார் மாலிகுலான்னு பார்த்துணும். போலார் மாலிகுலுக்கு இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும், நான் போலார் மாலிகுலுக்கு இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கம்மியாக இருக்கணும். சரி, எப்படி போலார் மாலிகுல் நான் போலார் மாலிகுல்னு கண்டுபிடிக்கிறது? போலார் மாலிகுல்னாக்கா அதுக்கு வந்து டைபோல் மூமெண்ட் இருக்கும். சப்போஸ் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏல அமோனியா கொடுத்துருக்காங்க. சரி, அமோனியாவை எடுத்துக்கலாம். அமோனியால நைட்ரோஜன் ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. நைட்ரோஜன் குரூப் நம்பர் 5A வரதுனால இதனுடைய வேலன்சி ஷெல்ல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ 5 எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் ஹைட்ரோஜனோட பாண்டிங்க்கு போகுது. இப்போ இது கிட்ட லோன் பேர் இருக்கிறதுனால இங்க நைட்ரோஜன் கிட்ட லோன் பேர் இருக்குது. இதனுடைய ஷேப் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஷேப் கிடையாது, சிமெட்ரிக் கிடையாது. இந்த மாலிகுல் சிமெட்ரிக் மாலிகுல் கிடையாது. அப்படின்னா இதுக்கு டைபோல் மூமெண்ட் இருக்குது. எப்படி சொல்றது டைபோல் மூமெண்ட் இருக்குதுன்னா, இந்த பாண்டுல பாத்தீங்கன்னா நைட்ரோஜனுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த பாண்டினுடைய டைபோல் மூமெண்ட் நைட்ரோஜன் பக்கம் போகுது. இந்த பாண்டினுடைய டைபோல் மூமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நைட்ரோஜன் பக்கம் போகுது. நைட்ரோஜனுடைய டைபோல் மூமெண்ட் இந்த லோன் பேர்னுடைய டைபோல் மூமெண்ட் மேல போகுது. எல்லா பாண்ட் மூமெண்ட்ஸும் லோன் பேர்னுடைய டைபோல் மூமெண்ட்டும் மேல போறதுனால இந்த மாலிகுலுக்கு நெட் டைபோல் மூமெண்ட் இருக்குது. அதனால இதை போலார் மாலிகுல்னு சொல்லலாம். இது போலார் மாலிகுலா வரதுனால இங்க என்ன இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டைபோல் டைபோல் அட்ராக்ஷன் பாசிபிள் இருக்கு. டைபோல் டைபோல் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அடுத்து HCl மாலிகுல் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஆப்ஷன்ல. HCl வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், குளோரினுக்கு பார்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஏன்னா குளோரினுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகம் ஹைட்ரஜனை விட. அப்படின்னா இதுவும் போலார் மாலிகுல் தான். அப்படின்னா இங்கேயும் என்ன அட்ராக்ஷன்னா டைபோல் டைபோல் அட்ராக்ஷன் தான் பாசிபிள். அடுத்து என்ன தேர்ட் ஆப்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஈலியம் கொடுத்துருக்காங்க. ஈலியம் நம்ம என்னன்னு சொல்லனாக்கா தேர்ட் ஆப்ஷன்ல ஈலியம் கொடுத்துருக்காங்க. ஈலியம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பர்மனன்ட் கேஸ். பர்மனன்ட் கேஸ்னாக்கா என்ன அர்த்தம் யோசிச்சு பாருங்க. பர்மனன்ட் கேஸ்னா ஈஸியா லிக்விஃபை பண்ண முடியாதுன்னு தானே அர்த்தம். ஏன் ஈஸியா லிக்விஃபை பண்ண முடியாது? ஏன்னா இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கம்மியா இருக்கிறதுனால தான். ஈலியத்துக்கு என்ன கான்ஃபிகரேஷன் 1s2. 1s2 என்னன்னு சொல்லலாம்? ஸ்பெரிக்கல் அண்ட் சிமெட்ரிக் என்று சொல்லலாம். ஸ்பெரிக்கல் அண்ட் சிமெட்ரிக். அப்போ இது சிமெட்ரிக்கா இந்த எலக்ட்ரான் கிளவுட் இருக்கிறதுனால இங்க வந்து ஈஸியா டைபோல் மூமெண்ட் கிடைக்காது. இது பொலாரிட்டிக்கு போகாது. இது நான் போலார் மாலிகுல்ஸ் சொல்லலாம். நான் போலார் மாலிகுல்ஸ்னாவே அதுக்கு இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். அதனால இங்க வீக்கஸ்ட் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் யாருக்குன்னா ஈலியம்க்குன்னு சொல்லலாம். வாட்டரை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? போலார் சால்வெண்ட்னு சொல்லுவோம். போலார் சால்வெண்ட்னாவே அதுக்கு டைபோல் மூமெண்ட் இருக்குதுன்னு தானே அர்த்தம். அது இல்லாம வாட்டர் எந்த இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் போகும்? ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்க்கு தானே போகும். அப்போ வாட்டர் போகக்கூடிய இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். அப்போ இங்க கொடுத்திருக்கிற மாலிகுல்ல யாருக்கு இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஹையஸ்டா இருக்குன்னா வாட்டருக்கு ஹையஸ்டா இருக்கும். அடுத்து அமோனியாக்கு வரும். அடுத்து HClக்கு வரும். ஈலியம்க்கு வந்து லீஸ்டா இருக்கும். இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து லீஸ்டா இருக்கும். ஈலியம் லிக்விஃபை பண்ற எந்த டெம்பரேச்சர்ல 4.4 கெல்வின் 2.2 கெல்வின்ல லிக்விஃபை பண்றோம். எவ்வளவு லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சருக்கு எடுத்துன்னு போறோம் பாருங்க. அப்படின்னா இங்க இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எவ்வளவு வீக்கா இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அதாவது ஈலியத்தில் என்ன இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பாசிபிள்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டைபோல், இன்டியூஸ்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டைபோல், van der Waals ஃபோர்ஸ் வந்து பாசிபிள் இதுல. அடுத்து வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 13 போறோம். இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 13ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 13ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அட் ஹை பிரஷர் த van der Waals ஈக்குவேஷன் இஸ் ரெடியூஸ்ட் டு. ஓகே, பிரஷர் வந்து ஹை பிரஷர்ல இருக்குது. இப்போ இந்த van der Waals ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் கேக்குறாங்க இங்க.
வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன் இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. சரி, இப்போ வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன் என்னவா மாறும் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். ஓகே, அட் ஹை ப்ரெஷர்னாவே ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்குதுன்னாவே P பிளஸ் AN² / V², வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ம் இது. ஓகே, இது நியர்லி ஈக்குவல் டு P AN² / V²ன்றது ப்ரெஷர் கரெக்ஷன். இந்த ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் இஸ் நெக்லிஜிபிள் டு திஸ் ப்ரெஷர் சொல்லலாம். அப்போ வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன்ல இந்த டேர்மை Pன்னு எடுத்துக்கிறோம். வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா P பிளஸ் AN² / V² இன்ட்டு V மைனஸ் NB இஸ் ஈக்குவல் டு NRT. இதுதான் ஃபார்முலா. இப்போ வந்து AN² / V² வந்து நெக்லெக்ட் ஆயிருது. AN² / V² நெக்லெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த AN² / V² இந்த ப்ரெஷரை கம்பேர் பண்ணும்போது நெக்லிஜிபிளா இருக்கும். ஏன்னா ப்ரெஷரே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, ஹை ப்ரெஷர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது நெக்லெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டேர்ம் என்ன ஆயிடுனா ப்ரெஷரா மாறிடும். அடுத்து இது V மைனஸ் NB இஸ் ஈக்குவல் டு NRT இப்படி சொல்றோம். அப்போ ஹை ப்ரெஷர்ல இது போல வரும். அப்போ வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஹை ப்ரெஷர்ல என்ன ஆகுதுன்னா இப்படி ஆகுது. ஏன்னாக்கா AN² / V² நெக்லெக்ட் ஆகுது என்றதுனால இப்படி இருக்குதுன்ட்டு நம்ம சொல்றோம். சரி, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம். இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 14, எது வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறாங்க. எது வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறாங்க. வேண்டர்வால்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் A இஸ் a மெஷர் ஆஃப் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். இப்போ இந்த வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா P பிளஸ் AN² / V² இன்ட்டு V மைனஸ் NB இஸ் ஈக்குவல் டு NRT. இதுதான் வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன். இந்த வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன்ல இந்த A என்ற டேர்ம் எதை பத்தி சொல்லுன்னா இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் மாலிகுல்ஸை பத்தி சொல்லும். இந்த B என்ற டேர்ம் எதை பத்தி சொல்லுன்னா எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூமை பத்தி சொல்லும். எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம்னா வால்யூம் நாட் அவைலபிள் ஃபார் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட், அந்த எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூமை பத்தி சொல்லும். ஓகே, அப்போ வந்து இந்த A ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட், செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். அடுத்து இந்த Bக்கான B எப்படி சொல்றாங்க யூனிட்டை பார்க்கலாம். இந்த NB என்றது தான் வால்யூம் கரெக்ஷன் என்று சொல்லுவோம். அப்போ இந்த வால்யூம் கரெக்ஷன் என்றது என்னன்னா இந்த NB. அப்போ இந்த வால்யூம் கரெக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு NBன்னு சொல்றோம். அப்படின்னா B இஸ் ஈக்குவல் டு V/N. வால்யூம்க்கு யூனிட் லிட்டர் சொல்றோம், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு யூனிட் மோல் சொல்றோம், அதனால லிட்டர் பர் மோல். அப்போ வந்து இங்க கொடுத்திருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா தான் இருக்குது அன்ட்டு சொல்றோம். இங்க கொடுத்திருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்குதுன்ட்டு சொல்றோம். ஓகேவா, அப்போ ஆல் த அபவ் வருது. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்குறோம். The van der Waals equation of state reduces itself to the ideal gas equation. அதாவது இந்த van der Waals equation எப்போ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனுக்கு மாறும், எப்போ இந்த ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் நெக்லிஜிபிளா இருக்கும் இந்த ப்ரெஷரை கம்பேர் பண்ணும்போது, எப்போ இந்த வால்யூம் கரெக்ஷன் நெக்லிஜிபிளா இருக்கும் இந்த வால்யூமை கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுன்னா ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்கணும், ப்ரெஷர் வந்து கம்மியா இருக்கணும், டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமா இருக்கணும் அந்த நேரத்துல. அதாவது எப்போ ரியல் கேஸ் ஐடியல் பிஹேவியர்ல இருந்து டிவியேட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம், ஜென்ரலா லோ டெம்பரேச்சர்லயும் ஹை ப்ரெஷர்லயும் பார்த்தோம். இப்போ அதுக்கு ரிவர்ஸ்ல சொல்லணும். அப்போ இந்த வேண்டர்வால்ஸ் ஈக்குவேஷன்னா இது வந்து ரியல் கேஸ்க்கு. அப்போ இந்த ரியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் மாதிரி மாறணும்னா என்ன ஆகணும், அந்த ரியல் கேஸ் வந்து ஐடியல் கேஸா பிஹேவ் பண்ணணும். ரியல் கேஸ் ஐடியல் கேஸா பிஹேவ் பண்ணுதுன்னா எப்போ லோ ப்ரெஷர்லயும் ஹை டெம்பரேச்சர்லயும் பிஹேவ் பண்ணுதுன்ட்டு சொல்றோம். சரி, கம்ப்ரெசிபிலிட்டி ஃபேக்டர் ஃபார் அன் ஐடியல் கேஸ் கேட்குறாங்க. இப்போ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் என்னன்னு சொல்லலாம்னா PV is equal to NRTன்னு சொல்லலாம். அடுத்து ரியல் கேஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் என்னன்னா PV is equal to ZnRT என்று சொல்லலாம். இந்த Z என்றது கம்ப்ரெசிபிலிட்டி ஃபேக்டர். இப்போ இது ஈக்குவேஷன் 1ன்னு எடுத்துக்கோங்க, இது 2ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இந்த 2-வை 1ஆல டிவைட் பண்ணுங்க, என்ன வருதுன்னா Z is equal to வால்யூம் ஆஃப் ரியல் கேஸ் பை வால்யூம் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் அப்படி சொல்லலாம். ஓகேவா, இப்போ ப்ரெஷர் சேமா இருக்கிறதா எடுத்துக்கணும், டெம்பரேச்சர் சேம், நம்பர் ஆஃப் மோல் சேம், ஆர் சேமா வச்சுன்னு கேன்சல் பண்ணிடுங்க. அப்போ என்ன ஆகுன்னா நம்பர் 2 ரியல் கேஸ்க்கான ஈக்குவேஷன், நம்பர் 1 ஐடியல் கேஸ்க்கான ஈக்குவேஷன். இப்போ வந்து ரியல் கேஸ், இந்த ரியல் கேஸ் ஐடியல் கேஸா இருக்கும்போது நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் சேமா இருக்கும். அப்போ கம்ப்ரெசிபிலிட்டி ஃபேக்டர் எவ்வளவு வரும், 1 வரும். அப்போ கம்ப்ரெசிபிலிட்டி ஃபேக்டர் எவ்வளவு சொல்றேன்னா 1ன்ட்டு சொல்றோம். ஓகேவா, சரி, அப்போ கம்ப்ரெசிபிலிட்டி ஃபேக்டர் 1ன்னு சொல்றோம். சரி, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். A real gas has a critical temperature and critical pressure as so and so. Critical temperature and critical pressure கொடுத்திருக்காங்க. Then liquefaction of gas is possible at. ஓகேவா, எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கேஸை லிக்விஃபை பண்ணணும்னா அதனுடைய டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கணும்னா கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை விட கம்மியா இருக்கணும். ஓகே, ஒரு கேஸை லிக்விஃபை பண்ணணும்னா அதனுடைய டெம்பரேச்சரை அதனுடைய கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை விட கம்மியா வச்சுக்கின்னு
ப்ரெஷரை அப்ளை பண்ணாக்கா அந்த கேஸ் லிக்விடா மாறும். இப்போ கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 40 டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கேஸை லிக்விஃபை பண்ணணும்னாக்கா அந்த கேஸினுடைய டெம்பரேச்சரை கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை விட கம்மியா வைங்க. அப்போ கம்மியா வைக்கணும்னா எந்த பாசிபிலிட்டி இருக்குது? இந்த 25 டிகிரி செல்சியஸ் மட்டும்தான் பாசிபிலிட்டி இருக்குது, மற்றதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இல்லை. அப்புறமா என்ன பண்ணணும்? ப்ரெஷரை வந்து அப்ளை பண்ணணும். ப்ரெஷரை எப்படி அப்ளை பண்ணணும்? ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கணும்? கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷரை விட அதிகமா இருக்கணும். ப்ரெஷரை அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேஸ் வந்து லிக்விட் ஆகும். அப்போ வந்து என்ன சொல்லனா, டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கணும்? கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை விட கம்மியா இருக்குது. அதனால இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து ப்ரெஷரை அப்ளை பண்றதுனால கேஸ் வந்து லிக்விடா மாறுதுன்ட்டு சொல்றோம். சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம். இப்போ கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை டிஃபைன் பண்ணனா என்ன பண்ணணும்னாக்கா, அந்த ஆண்ட்ரூஸ் ஐசோதர்ம் ஆஃப் கேஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுல எந்த டெம்பரேச்சர்ல எந்த பாயிண்ட்ல பிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை டிஸ்டிங்கிஷ் பண்றதுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்குதோ, பிசிக்கல் ஸ்டேட்டை டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியலையோ அந்த ஸ்டேட்டை கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம். கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேட்னா அந்த பாயிண்ட்ல பிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை சொல்ல முடியாது, கிரிட்டிக்கலா இருக்கும். அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் டெம்பரேச்சரை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னாக்கா கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்ன்ட்டு சொல்லுவோம். சரி, இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். The temperature above which a substance can exist only as a gas. அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், டெம்பரேச்சரை வந்து கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா, டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதை லிக்விஃபை பண்ண முடியாது, அந்த கேஸை லிக்விஃபை பண்ண முடியாது. சரி, அடுத்து the maximum temperature at which a gas can be liquefied. அதாவது டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குன்னா கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை விட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா கேஸை வந்து லிக்விடா மாற்ற முடியும் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணி. ஓகேவா? அடுத்து சி ஆப்ஷன் என்ன சொல்லி பார்க்கலாம். the temperature above which a liquid cannot exist ன்ட்டு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து என்ன சொல்லனாக்கா இந்த பாயிண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கேஸ் எப்படி இருக்கணும்னா கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரை விட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா, கம்மியா எடுத்துக்கின்னு ப்ரெஷரை அப்ளை பண்ணா கேஸை வந்து லிக்விஃபை பண்ண முடியும்ன்ட்டு இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் சொல்றதுனால இங்க ஆல் த அபோவ்ன்ட்டு சொல்லலாம். சரி, நெக்ஸ்ட் in terms of critical constant compressibility factor is expressed as. இப்போ எதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்? compressibility factor எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். சரி, compressibility factor எவ்வளவு வருதுனாக்கா in terms of எதுல கேட்கறாங்கனாக்கா critical constantsல கேட்கறாங்க. ஸோ கிரிட்டிக்கல் கான்ஸ்டன்ட்ஸ்ல compressibility factor எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன வரும்னாக்கா ஸோ வருது. ஓகே, 3/8 வருது. in terms of critical constants compressibility factor is expressed as. இது போல சொல்றோம். ஓகே, in terms of critical constants எடுத்துக்கிறோம். critical constantsனாக்கா கிரிட்டிக்கல் வால்யூம் எடுத்துக்கிறோம். கிரிட்டிக்கல் வால்யூம் எவ்வளவுனாக்கா 3b கிரிட்டிக்கல் வால்யூம். அடுத்து கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிறோம், கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர். அதே மாதிரி கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிறோம். இதை வந்து என்ன பண்றோம்னா PV = N0 ZnRTல சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். அதாவது கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர், கிரிட்டிக்கல் வால்யூம், கிரிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணா உங்களுக்கு கம்ப்ரசிபிலிட்டி ஃபேக்டர் கிடைக்கும். அந்த கம்ப்ரசிபிலிட்டி ஃபேக்டர் எவ்வளவுனாக்கா 3/8ன்னு சொல்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த TI என்றது என்னன்னாக்கா இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர், TB என்றது பாயில்ஸ் டெம்பரேச்சர், TC என்றது கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர். இந்த ஆர்டர் எப்படி இருக்குன்னாக்கா இது போல இருக்குது. அதாவது கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் லெஸ் தேன் பாயில்ஸ் டெம்பரேச்சர் லெஸ் தேன் இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர், இது போல சொல்றோம். ஓகே, இந்த TI என்றது வந்து இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர், TI என்றது என்னன்னு சொல்றேன்னா இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர், TB என்றது பாயில்ஸ் டெம்பரேச்சர், TC என்றது கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர். அப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர், இந்த டெம்பரேச்சர் ஆர்டர் எப்படி வருதுன்னா இது போல வருது சொல்றோம். லெட் அஸ் கம்ப்ளீட்.